मनोज दासଙ୍କ श्रीकृष्ण कहानी। दुई तरुर पतन रहस्य। मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। गोप एक मनोरम ग्राम। ब्रज नामक मूलकर ताहा एक अंश। ग्राम को घेरी रही थाए सर्वदा सबुज प्रांतर। दिग्बलय विराजित पर्वतमाला। से मूलक मध्य देई बहमान थाए कुळु कुळु नादिनी नदी जमुना। अदूरर अरण्य भितर को प्रवाहित होई ताहा अदृश्य होई जाई थाए। से अरण्य ग्रामवासी मानंकर बहुत हित साधन करुथाए। गोपर बालक माने प्रांतर रे गोरु चराउ थांती, खेलु थांती, गीत बोलु थांती। बड़ मनीष माने अरण्य अभ्यंतर को जाई काठ और नानादी फलमूल संग्रह करी आणु थांती। अरण्य सह एमिति घनिष्ठता सहकारे सेमानंक जीवन बीतुथाए पुरुष पुरुष धरी। हठात किंतु सबु जेमिति ओलट पालट होईगला। सूर्यास्त को अल्प समय बाकी थाए। परिवेश शांत। प्रांतर भितरु शुभुथाए कौनसी गोपाला बालकर गीत। मध्य मध्य हंबारड़ी। पवन गति बदलाई नई पटरु बही आसिले शुभुथाए उच्छल जलस्रोतर मृदु मधुर शब्द। हठात प्रांतर भितरु शुभिला गोटाए चित्कार। लोके पदाकु बाहरी आसिले। अनेके दौड़ी गले प्रांतर भितरको। प्रांतरर अरण्य पाख सीमारू दौड़ी आसुथाए गोटाए बालक। से ही चित्कार करुथिला। मुहरे तार फुटी उठी थाए आतंक। कथा कौन? ग्रामवासी माने ताकू अटकाई प्रश्न कले। बाघ। से थरे पछकु अनाई देई कहिला। लोके आचंबित हेले। से अरण्य सेमानंकर केते परिचित। तही भितरे बाघ पुणी केबेठु आसी बसवास कलानी। बाघ खाली देखादेला सेतिकी नुहे। गोटाए गोरु उपर को लंफ देई ताकू रक्ताक्त करी से बण भितर को ओटारी नहीं गला। तटस्थ हेले लोके। केते जण दौड़ी जाई नंदराजा को खबर देले। से तत्क्षणात तरबारी हस्ते बाहरी आसिले। लाठी ओ धनुतीर धरी लोके तांको अनुसरण कले। जेउठु बाघटी लंफ देई गोरु को नहीं गला सभीए जाई सेठारे पहुंचिले। माटी उपरे थिला अस्पष्ट खोज चिन्ह। बुझी हेला बाघटी विराट। बण भितरे पशि से माने बाघर संधान कले। किंतु से केउठी छपी रहिथिबो तार कोनोसी संकेत मिलिला नाही। बण व्यापी थाए दूरकु दूरकु। क्रमे ताहा हेउथाए निघंच। किछि समय परे नंद एवं अन्य माने लेउटी आसिले। किंतु रातिरे से बाघ गाँ मुंडर जनक घर पाखरु आउ गोटाए गोरु टाणी नहीं गला। परवर्ती 5-6 दिन भितरे एक कथा स्पष्ट होई गला जे गोटाए नुहे पल्ले बाघ मातिछंती। गाँ हराइला अनेक गृहपालित जीव। केबे केमिति गधियाटीए काहारी काहारी गोशाला रे पशिबार चेष्टा करुथाए। किंतु पल्ले बाघ काहू आसी गाँर पशु संपद उपरे आक्रमण करिवे एहा मोटे स्वाभाविक मने हेला नाही। देवकींक अष्टम संतान को वसुदेव आनी नंदंक घरे छाड़िबा पूर्वरु तांकर अन्य पत्नी रोहिणी एवं तांक पुत्र संतान सेठाकु चाली आसी थांती। दुई शिशुंकर नामकरण हेबा निमंते शुभ दिन स्थिर हेला। जड़े महान ज्योतिर्विद सेमानंक जातक गणना कले। से प्रस्ताव देले रोहिणींक पुत्रर नाम हेब बलराम। कारण से हेबे विपुल बल बा पराक्रमर अधिकारी। देवकींक पुत्रर नाम हेब कृष्ण। जार साधारण अर्थ
ଆକର୍ଷଣକାରୀ। ଗହନ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ଜଣାଇଦେଲେ, ଶିଶୁ 2 ଜଣ ଅସାଧାରଣ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ବିରାଟ କର୍ମ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଦୁହେଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଗରେ ସଚ୍ଚା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ଖାଲି ନିଜ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେ ପ୍ରଭୂତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସାଧନା ଯୋଗେ ନିଜ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବିକାଶ ସାଧନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାଘମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ବିଭୀଷିକା ସୃଜିବାର ରହସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦଙ୍କ ଧାରଣାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଯେବେ ଯେବେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ରୂପ ନେଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ, ସେବେ ସେବେ କୁଶକ୍ତିମାନେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ବାଧା ଉପୁଜାଇବା ଦିଗରେ ସେମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ବାଘଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ବସତିରେ ପରିଣତ ସେ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ସେମାନେ ଦାଉ ସାଧୁଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ନନ୍ଦଙ୍କ ଧାରଣା ଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଡ଼ ଚପଳ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଇ ସେ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରୁ ସର, ମାଖନ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ନିଜ ମୁହଁରୁ ସେସବୁ ଦାଗ ପୋଛିବାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଅପୂର୍ବ ଶିଶୁଟିର ମନରେ ଭୟ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ସେ ଗୋଟାଏ ଷଣ୍ଢର 2 ଶିଙ୍ଗ ଧରି ଓହଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଷଣ୍ଢ ଭାରି ବଦ୍ରାଗୀ। ବଳୁଆ ଲୋକେ ବି ତାକୁ ଡରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟାଏ ଧାରୁଆ ତରବାରୀ କୋଷମୁକ୍ତ କରି ତାକୁ ଧରି ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଶିଶୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖିବା ଉଚିତ କି? ମୋଟେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଜରୁରୀ କାମରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଖପାଖରେ କେହି ପରିଚାରିକା ନଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଶିଶୁକୁ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିବା ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ଦଣ୍ଡରେ ରେଶମ ସୂତା ଯୋଗେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେ ଦଣ୍ଡକୁ ଗୋଟାଏ ଖୁମ୍ବ ଦେହରେ ଲଟକାଇ ଦେଲେ। ତେଣିକି ଶିଶୁ କୁଆଡ଼େ ଖସି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଶୁଭିଲା ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ। ନନ୍ଦଙ୍କ ଉଆସର କେହି କେହି ପରିଚାରକ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଗକୁ ଯିବା ଫଳରେ ଦଣ୍ଡଟି ଖୁମ୍ବ ଦେହରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷାରି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଥିବ। ଏଡ଼ିକିଟିଏ ଶିଶୁ, ଏଡ଼େ ତାର ବଳ। ତେବେ କେହି କେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଶିଶୁକୁ ଅଟକାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ସେ କେତେ ବାଟ ବା ସେମିତି ରୀତିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ମୋହଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଶିଶୁ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଘରର ପଛଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଏଥର ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ ତାକୁ କୋଳ କରି ଫେରାଇ ନେଇ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଶିଶୁଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବେଳେ ଦଣ୍ଡଟିର 2 ପ୍ରାନ୍ତ 2 ପଟେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା 2ଟି ବିରାଟ ଗଛ ଦେହରେ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ଶିଶୁର ଗତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପରିଚାରକମାନେ ଗତି ମନ୍ଥର କଲେ। ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଶିଶୁଟି ଥରେ ବାମକୁ ବୁଲି ଓ ଥରେ ଡାହାଣକୁ ବୁଲି 2 ଗଛକୁ ହଲାଇ ଦେଲା। ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ହସିଲେ। କଅଁଳା କୁନି ପାପୁଲି ଯୋଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶିଶୁଟି ସେ ବିଶାଳ ମହୀରୁହ 2ଟିକୁ ଅପସରାଇ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରୁଛି ପରା। ନା, ସେଇଟା ଶିଶୁର କଳ୍ପନା ନଥିଲା, ଥିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗଛ 2ଟି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କମ୍ପମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି 2ଟି ଗଛ ଶିଶୁର 2 ବିପରୀତ ଦିଗକୁ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଉଡ଼ନ୍ତା ଧୂଳି ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା।
ଯଶୋଦା ସେ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। କାହିଁ ଗଲା ମୋ ପୁଅ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ହଠାତ୍ କଥା ଜୁଟିଲା ନାହିଁ। କିଏ କହିବ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଶିଶୁଟିର? ଆରେ ତୁମେମାନେ ନୀରବ କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣ କାହିଁ? ଯଶୋଦା ଉତ୍କଣ୍ଠିତ କଣ୍ଠରେ ଜଣଙ୍କୁ ଝିଙ୍କି ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଧୂଳି ଅପସରିଗଲା। ଦୁଇ ଭୂଲୁଣ୍ଠିତ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ଶୁଭିଲା ସୁପରିଚିତ ଖିଲି ଖିଲି ସୁମଧୁର ହସ। ଯେଉଁ ହସ ଶୁଣିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ସେମାନେ ଅମୃତ ପାନ କଲେ। ମା ଯଶୋଦା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳ କରିନେଲେ। ପରିଚାଳିକାମାନେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଶିଶୁର ଅଣ୍ଟାରୁ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଦେଲେ, ଯାହା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡଟି ସହ ଲାଖି ରହିଥିଲା। ଗୋଟାଏ ଶିଶୁଠୁ ଠେଲାଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପାଇ ଦୁଇଟି ବିରାଟ ତରୁ କେମିତି ଉତ୍ପାଟିତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେ ରହସ୍ୟ କେବଳ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖେଳ ସାଥୀଟିଏ ବି ଅଦୂରରୁ ଦେଖିଥିଲା ଗୋଟାଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଦୁଇଟିର ବିପୁଳ ପତ୍ରରାଶି ଥରଥର ହେଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ ଦୁଇଟି ମନୋରମ ମୁହଁ। ସେ ମୁହଁରେ ଥାଏ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ କୃତଜ୍ଞତା। ଏହା ହିଁ ତାର ରହସ୍ୟ। ଥରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ବା ଉପଦେବତା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦେବର୍ଷି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅଭିଶାପ, ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ତୁମେ ଦୁହେଁ 100 ବର୍ଷ କାଳ ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖ ରୁକ୍ଷ ବା କୋମଳ ଆଚରଣର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଅବିବେକୀ ଆଚରଣ କରିଛ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଦୁହେଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଭଙ୍କର ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମଣିଷ ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ୍ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିବ ଏବଂ ସେହି ଲୀଳା ଭିତରେ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ନନ୍ଦ ବା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଏ ରହସ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା। ସେମାନେ ମନେ କଲେ କୌଣସି କୁଶକ୍ତି ଗଛ ଦୁଇଟି ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁର ଜୀବନ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା।